गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आप टर्पेनोइड्स में नेक्स्ट टॉपिक बात करशू कॉन्स्टिट्यूशन एटले के बंधारण कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आल्फा टर्पेनोइड। अहीं आल्फा टर्पेनोइडनुं तमने स्ट्रक्चर आपेलुं छे। एमां आपणे जे आगळ सिट्रालनी वात करी तो सिट्रालमां आल्डिहाइड ग्रुप हतुं, ज्यारे आमां हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप आवेलुं छे एटले के अहींया OH ग्रुप आवेलुं छे। तो एनुं बंधारण हवे आपणे જોઈએ। एमां फर्स्ट पॉइंट आपेलो छे अल्फा टर्पेनोल इज एन एसेंशियल अल्कोहोल। एसेंशियल एटले के जरूरी ऑब्टेन फ्रॉम द कार्डामन ऑइल। कार्डामन एटले के एलची कहेवाय। कार्डामन एटले शुं थाय? एलची। एटले के एलची मांथी जे तेल मळतुं होय एमां आपणे अल्कोहोल जोवा मळे छे। इट इज ऑब्टेन इन द सॉलिड स्टेट हेविंग ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द 35 सेल्सियस। एटले के एनुं स्टेट केवुं छे तो के सॉलिड एटले के सॉलिड कंपाउंड एटले के घन पदार्थ मळे छे अने एनो मेल्टिंग पॉइंट छे ए केटलुं छे तो के 35 सेल्सियस। अल्फा टर्पेनोल इज अ मोनोसाइक्लिक एटले के एमां एक ज साइकल आवेली छे। टर्पेनोइड एंड इट एक्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्टिकल आइसोमर एटले के एना ऑप्टिकल आइसोमर आपणे मळे छे। तो मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द अल्फा टर्पेनोल। अल्फा टर्पेनोल छे एनी मोलिक्युलर फॉर्म्युला आपली जे C10H18O। अल्फा टर्पेनोल रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ब्रोमीन टू फॉर्म अ डायब्रोमो अल्फा टर्पेनोल एटले के ब्रोमीन साथे रिएक्शन करे तो एक बंने ब्रोमीन एटम एमां जोड़ाई जशे एटले के डायब्रोमो डेरिवेटिव मळे छे। This indicate the presence of one ethylenic double bond एटले के एमां एक डबल बोन्ड आवेलो छे। ए आगळ आपणे वात करी गया हता के ब्रोमीन साथे रिएक्शन कोना माटे वपराय छे तो के आ डबल बोन्ड जे आवेलो होय एना कन्फर्म करवा माटे। आ तमने रिएक्शन आपेली छे के अल्फा टर्पेनोल छे एनी रिएक्शन कोनी साथे करवानी तो के ब्रोमीन साथे एटले के बंने ब्रोमीन एटम एमां जोड़ाई जाय छे एटले के एमां एक इथिलिनिक डबल बोन्ड आवेलो एटले के आ कार्बन डबल बोन्ड कार्बन आवेलो छे एटले के आ जे डबल बोन्ड छे कार्बन कार्बन छे डबल बोन्ड ब्रेक थई जाय अने बंने कार्बन उपर एक एक शुं जोड़ाई जाय तो के ब्रोमीन जोड़ाई जाय। बंने कार्बन उपर एक एक ब्रोमीन जोड़ाई जाय एटले के ए कन्फर्म शुं बतावे छे तो के एमां एक डबल बोन्ड आवेलो छे। नेक्स्ट पॉइंट आपेलो छे इट इंडिकेट वन डबल बोन्ड प्रेजेंट इन द अल्फा टर्पेनोल एटले के एक एमां डबल बोन्ड आवेलो छे। ऑन रिएक्शन विथ द NaCl साथेनी रिएक्शन में आपणे जोई गया छीए NaCl अल्फा टर्पेनोल फॉर्म्स अ क्रिस्टलाइन एडक्ट। एडक्ट एटले के मैं तमने कीधुं तो एडक्ट एटले के एडिशन प्रोडक्ट एनो भेगो शब्द करीने वापर्यो छे एडक्ट एटले के NaCl साथेनी रिएक्शन आपणे जोईए। तो NaCl साथेनी रिएक्शन अहीं आपेली छे अल्फा टर्पेनोल NaCl साथे रिएक्शन करशे तो जेम ब्रोमीन जोड़ाई जाय एम एमां शुं जोड़ाई जशे तो के NaCl एटले के ए कई रीते जोड़ाशे ए पण आपणे वात करी गया हता के कार्बन कार्बन वच्चे अहीं जो डबल बोन्ड होय आ डबल बोन्ड छे एमांथी डबल बोन्ड मांथी एक बोन्ड शुं थई जाय ब्रेक थई जाय अने एमां एक कार्बन उपर कोण जोड़ाई जशे तो के NO जोड़ाई जाय अने बीजा कार्बन उपर कोण जोड़ाई जाय तो के Cl जोड़ाई एटले के आ रीते एडिशन प्रोडक्ट आपणने मळे छे। इट इंडिकेट वन कार्बन कार्बन डबल बोन्ड एटले के इथिलिनिक ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्फा टर्पेनोल। त्यार पछी नेक्स्ट पॉइंट तमने आपेलो छे अल्फा टर्पेनोल रिएक्ट विथ द फिनाइल आइसोसायनेट फॉर्मिंग एन एस्टर एटले के फिनाइल आइसोसायनेट अल्फा टर्पेनोल छे एनी रिएक्शन कोनी साथे करवानी आपणे फिनाइल आइसोसायनेट एटले के NCO ग्रुप छे एटले के एटला माटे आइसोसायनेट तो ए आपणे शुं आपे तो के एस्टर आपे छे एटले के C डबल बोन्ड O थई जाय छे। एटले के जोई शको छो तमे एटले के एमां रिएक्शन कई रीते थशे तो के आ जो ऑक्सिजन परनो हाइड्रोजन छे आ ऑक्सिजन वनो हाइड्रोजन छे ए कोनी साथे जोड़ाई जशे तो के आ नाइट्रोजन साथे एटले के अहीं जो शुं थई गयुं तो के NH पछी तो के आ ऑक्सिजन छे ए ऑक्सिजन साथे डायरेक्ट कोण जोड़ाई जशे ऑक्सिजन छे एनी साथे डायरेक्ट कोण जोड़ाई जशे तो के आ कार्बन जोड़ाई जशे एटले के कार्बन जोड़ाई जाय तो अहीं शुं थई जाय तो के C डबल बोन्ड O अने छेल्ले शुं आवी जशे तो के C10H17 एटले के ए आपणे वच्चे जे आ ग्रुप मळ्युं ए वच्चे फंक्शनल ग्रुप मळ्युं कयुं छे तो के एस्टर एटले के N फिनाइल यूरेथेन एस्टर एटले के आपणे एस्टर मळे छे। त्यार पछी पॉइंट आपेलो छे धीस रिएक्शन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एटले के ए ग्रुप छे ए कोनी प्रेजेंस दर्शावे छे तो के OH ग्रुपनी। त्यार पछीनो पॉइंट आपेलो छे तमने अल्फा टर्पेनोल इज इनसोल्युबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एटले के NaOH छे एमां शुं छे तो के इनसोल्युबल दैट द OH ग्रुप इन अल्फा टर्पेनोल इज नॉट फिनोलिक ग्रुप। जो फिनोलिक OH ग्रुप होत तो ए सोल्युबल थई जात परंतु आ सोल्युबल थतो नथी एटला माटे फिनोलिक ग्रुप छे नहीं एटले के ए केवुं हशे तो के आल्कोहोलिक ग्रुप हशे। फिनोलिक ग्रुप एटले के जे फिनाइल रिंग उपर जे OH होय एने शुं कहेवाय तो के फिनोलिक ग्रुप परंतु आ अहींया फिनाइल रिंग उपर OH ग्रुप आवेलुं नथी एटला माटे ए ग्रुप केवुं कहेवाय तो के आल्कोहोलिक। त्यार पछीनो पॉइंट तमने आपेलो छे द मोलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द हाइड्रोकार्बन अल्फा टर्पेनोल इज C10H18 एटले के एमां सिम्पल हाइड्रोकार्बन ની આપણે ફોર્મ્યુલા લખીએ ઓક્સિજન સિવાયની જે તો એ શું થાય તો કે C10H18
ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ધ વન ડબલ બોન્ડ અકાઉન્ટ ફોર ધ ટુ હાઇડ્રોજન, એટલે કે ડબલ બોન્ડ હોય તો એમાં 2 હાઇડ્રોજન ઓછા હોય સિમ્પલ હાઇડ્રોકાર્બન કરતા, એ આપણને ખબર જ છે. હેન્સ ધ મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા વુડ બી C10H20, એટલે કે જો એમાં 2 હાઇડ્રોકાર્બનના 2 હાઇડ્રોજન એડ કરી દે તો એની ફોર્મ્યુલા શું થઈ જાય તો કે C10H20. તો એ કોના બરાબર થાય તો કે આપણને આવી ફોર્મ્યુલા મળે C10H18 પ્લસ શું થઈ જાય 2H. The molecular formula of the hydrocarbon part of fully saturated acyclic alpha terminal is C10H22. Hence, the alpha terminal still has 2 hydrogen less, એટલે કે પાછા હજી એના કરતા 2 હાઇડ્રોજન કેવા છે તો કે ઓછા છે. એટલા માટે એ કેવી છે તો કે આલ્ફા ટર્મિનલ ઇઝ ધ મોનોસાયક્લિક, એટલે કે સિમ્પલ હું જેને આપણે વાત કરીએ કે આ કાર્બન જોડાયેલા છે, આ 3 કાર્બન છે, આ 3 કાર્બન છે, એની મારે જો સાયકલ બનાવવું હોય તો શું થશે તો કે પહેલો અને છેલ્લો કાર્બન મારે જોડવો પડે. તો પહેલા અને છેલ્લા કાર્બન ઉપરથી મારે એક હાઇડ્રોજન શું કરવા પડે તો કે ઓછા કરવા પડે. એટલે કે સિમ્પલ ચેન કરતા જે એનું સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર હોય એમાં કેટલા હાઇડ્રોજન ઓછા હોય તો કે 2 હાઇડ્રોજન. અહીં તમને આપેલું છે રિએક્શન આલ્ફા ટર્પિનોલની રિએક્શન આપી છે સિમ્પલ હાઇડ્રોકાર્બન જે છે પાર્ટ એનો આલ્ફા ટર્પિનોલ એનું રિએક્શન કરી છે કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 સાથે. તો તમને અહીંયા સ્ટ્રક્ચર જે મળે છે એ સ્ટ્રક્ચર કોનું મળે છે તો કે પેરાસાયમિન. એ સ્ટ્રક્ચર કોનું મળશે તો કે પેરાસાયમિન, એટલે કે સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર તમને મળે છે. થસ આલ્ફા ટર્મિનલ પોઝેસ અ 6 મેમ્બર સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર. એના ઉપરથી કન્ફર્મ થઈ જાય છે કે આલ્ફા ટર્મિનલ છે એમાં 6 મેમ્બર સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર છે. હેવિંગ અ સાઇડ ચેન એટ ધ C1 એન્ડ C4, એટલે કે પહેલા કાર્બન ઉપર, એટલે કે આ પહેલો કાર્બન અને આ ચોથો કાર્બન, એ ચોથા કાર્બન ઉપર શું છે તો કે સાઇડ ચેન. ત્યાર પછી આપેલું છે તમને ડિહાઇડ્રેશન ઓફ ધ આલ્ફા ટર્પિનોલ. તો એમાં તમને આપેલું છે આલ્ફા ટર્પિનોલ અંડરગોઝ ધ ડિહાઇડ્રેશન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ ધ ડિફરન્ટ ડિહાઇડ્રેટિંગ એજન્ટ, એટલે કે અલગ અલગ કન્ડિશનમાં એનું રિએક્શન કરીએ. ઓન ડિહાઇડ્રેટિંગ એજન્ટ ઓક્ઝેલિક એસિડ, અહીંયા ડિહાઇડ્રેશન એજન્ટ તરીકે શું લેવાનું છે ઓક્ઝેલિક એસિડ અથવા તો એસિડિક એસિડ. આલ્ફા ટર્મિનલ ફોર્મ્સ ધ આલ્ફા ટર્પિનોલિન, એટલે કે એમાંથી આપણને શું મળે છે તો કે આલ્ફા ટર્પિનોલિન. ઓન ડિહાઇડ્રેશન વિથ ધ પોટેશિયમ પરસલ્ફેટ, એટલે કે KHSO4 ની હાજરીમાં જો રિએક્શન કરીએ તો આપણને શું મળે છે તો કે ડાયપેન્ટેન. તો અહીં રિએક્શન તમને આપી દીધી છે કે અહીં જો આલ્ફા ટર્પિનોલ હોય, એટલે કે અહીં જો રિએજન્ટ તરીકે કોણ હોય તો કે CH3COOH, એટલે કે એસિડિક એસિડ હોય, તો એમાંથી આપણને શું મળે છે તો કે આલ્ફા ટર્પિનોલિન મળે છે. અને જો અહીં રિએજન્ટ તરીકે શું હોય તો કે પોટેશિયમ પરસલ્ફેટ હોય તો ત્યાં પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળે છે આપણને ડાયપેન્ટેન. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ તમને આપેલો છે thus dehydration reaction indicate the OH group in the alpha terpinol must be at the C8 because both reaction the second double bond involves the C8, એટલે કે આગળ આપણે વાત કરી ગયા હતા એમાં 8મા કાર્બન બંને વખતે ઇન્વોલ્વ થતો હોય એટલા માટે જે OH ગ્રુપ છે એ કયા કાર્બન ઉપર હશે તો કે 8મા કાર્બન ઉપર. between C4 and C8 and C8 and C9, એટલે કે 2 ડબલ બોન્ડ છે, એટલે કે C4 and C8 અને C8 and C9. ઓક્સિડેશન ઓફ ધ આલ્ફા ટર્પિનોલ, હવે એનું આવે છે ઓક્સિડેશન. ઓક્સિડેશન ઓફ ધ આલ્ફા ટર્પિનોલ એક્સપ્લેન બાય, એમાં પેલો પોઈન્ટ આપેલો છે આલ્ફા ટર્પિનોલ ઇઝ ઓક્સિડાઇઝ બાય ધ 1% KMnO4. અહીં પેલો રિએજન્ટ કયું યુઝ કરે છે તો કે 1% KMnO4. ધ ડબલ બોન્ડ અંડરગોઝ ધ હાઇડ્રોક્સિલેશન ફોર્મિંગ અ ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી કમ્પાઉન્ડ, એટલે કે ત્યાં આપણે પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળે છે તો કે ટ્રાયહાઇડ્રોક્સી કમ્પાઉન્ડ મળે છે, એટલે કે 3 હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપ, એટલે કે 3 OH ગ્રુપ જોડાઈ ગયા છે. અ ગ્લાયકોલ ટાઇપ કમ્પાઉન્ડ. સેકન્ડ ઓક્સિડેશન ઓફ ધ ગ્લાયકોલ કમ્પાઉન્ડ સો ફોર્મ્સ ગીવ એન અનસ્ટેબલ કીટો હાઇડ્રોક્સી એસિડ, એટલે કે હવે જે ગ્લાયકોલ કમ્પાઉન્ડ આપણે મળ્યો એનું ઓક્સિડેશન કરીએ તો આપણને કેવું કમ્પાઉન્ડ મળશે તો કે કીટો હાઇડ્રોક્સી એસિડ મળશે, એટલે કે કીટો ગ્રુપ પણ હશે, હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપ પણ હશે અને એસિડ ગ્રુપ પણ હશે. પણ રિએક્શન વિથ CrO3, પછી એનું રિએક્શન કોની સાથે કરવાનું આપણે CrO3 which then forms a ketolecton, અને એમાંથી આપણે પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળશે કીટોલેક્ટોન. ઓન રિમૂવલ ઓફ ધ મોલેક્યુલ ઓફ ધ વોટર, અને ત્યાં વોટર મોલેક્યુલ શું થઈ જશે તો કે રિમૂવ થઈ જશે. ત્યાર પછી આપણને જે કીટોલેક્ટોન મળ્યો ઓન ઓક્સિડેશન ઓફ ધ કીટોલેક્ટોન બાય ધ આલ્કલાઇન KMnO4, પછી એનું ઓક્સિડેશન કોના વડે કરવાનું આલ્કલાઇન KMnO4. રિમૂવ અ મોલેક્યુલ ઓફ ધ એસિડિક એસિડ, એમાંથી રિમૂવ કોણ થશે એસિડિક એસિડ. ફોર્મિંગ અ ટરફિનિલિક એસિડ, એમાંથી પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળશે આપણને ટરફિનિલિક એસિડ. that is a lepton ring, અને એમાં આપણે કોના જેવી રિંગ જોવા મળે છે તો કે લેપ્ટોન જેવી. ત્યાર પછીનો પોઈન્ટ તમને આપેલો છે
ઓક્સિડેશન ઓફ ધ ટર્ફિનોલિક એસિડ વિથ ધ એક્સેસ KMnO4, હવે વધારે KMnO4 ની હાજરીમાં ઓક્સિડેશન કરીએ ગીવ અ ટેરેબિક એસિડ, અને એમાંથી પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળે છે આપણને ટેરેબિક એસિડ. ધીસ સિન્થેસિસ ઓફ ધ ટેરેબિક એસિડ હેઝ બીન પ્રૂવ, એટલે કે એની રિએક્શન છે એ પ્રૂવ થયેલી છે. ધીસ રિઝલ્ટ સપોર્ટ ધ એવિડન્સ ફોર ધ સ્ટ્રક્ચર, એટલે કે એ જે આપણે આલ્ફા ટર્પિનોલની સ્ટ્રક્ચરની વાત કરીએ એ એવિડન્સ માટે પૂરતું છે. આ રિએક્શન આપી છે. સૌથી પહેલા આપણે એનું રિએક્શન કરીએ. સૌથી પહેલા આપણે કોની હાજરીમાં રિએક્શન કરવાનું છે, તો કે આલ્ફા ટર્પિનોલ છે એનું રિએક્શન KMnO4 ની હાજરીમાં કરીએ તો અહીંયા આપણે પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળે છે, તો કે અહીંયા જોજી અહીંયા આપણે એક એડ કરવું પડશે. અહીંયા OH ગ્રુપ અહીંયા કેટલા હશે, તો કે 3 OH ગ્રુપ હશે. અહીંયા OH3 કરવા પડશે, OH થ્રાઇસ, એટલે કે આપણે વાત કરી હતી ટ્રાય હાઇડ્રોક્સી કમ્પાઉન્ડ મળ્યો હતો, તો આ શું મળી ગયું આપણે ટ્રાય હાઇડ્રોક્સી કમ્પાઉન્ડ. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં આપણે વાત કરી હતી કે CrO3, એટલે કે CrO3 સાથે રિએક્શન કરશું તો આપણે 3 ગ્રુપ એમાં જોવા મળશે. એક તો કીટો ગ્રુપ, એના પછી હાઇડ્રોક્સી ગ્રુપ, અને ત્રીજું ગ્રુપ કયું હતું તો કે એસિડ ગ્રુપ. પછી એનું શું કર્યું હતું આપણે, તો કે એમાંથી વોટર મોલિક્યુલ રિમૂવ થઈ જશે. વોટર મોલિક્યુલ રિમૂવ થઈને એમાંથી જે આપણે સ્ટ્રક્ચર મળ્યું હતું, તો વોટર મોલિક્યુલ રિમૂવ થતાં આપણને જે સ્ટ્રક્ચર મળ્યું હતું એ કયું મળ્યું હતું, કે કીટો લેક્ટોન. આ જે સ્ટ્રક્ચર છે, આ જે મોલિક્યુલર ફોર્મ્યુલા છે એ કોના માટે છે, તો કે કીટો લેક્ટોન. ત્યાર પછીના સ્ટેપમાં શું હતું, તો કે આલ્કલાઇન KMnO4 સાથે રિએક્શન કરતા આલ્કલાઇન KMnO4 સાથે રિએક્શન કરશું તો એમાંથી રિમૂવ કોણ થશે, તો કે એસિટિક એસિડનો મોલિક્યુલ રિમૂવ થઈ જશે, અને જે એ આપણને સ્ટ્રક્ચર મળશે એ શું મળશે, તો કે આ જે સ્ટ્રક્ચર છે એ શું છે, તો કે ટર્ફિનોલિક એસિડ. આ સ્ટ્રક્ચર કોનું છે, તો કે ટર્ફિનોલિક એસિડ. પછી એની ઓક્સિડેશન આપણે એક્સેસ KMnO4 સાથે કરતા આપણને છેલ્લે શું મળશે, તો કે ટેરેબિક એસિડ મળશે. This synthesis of the terebic acid can be explained if the alpha terpinol is the following structure, એટલે કે આ રિએક્શન ટેરેબિક એસિડ આપણે મળે ક્યારે, તો કે આલ્ફા ટર્પિનોલ પાસે જો આવું સ્ટ્રક્ચર હોય તો, એટલે કે કન્ફર્મ થઈ ગયું કે આલ્ફા ટર્પિનોલ સ્ટ્રક્ચર આ ટાઈપનું છે. On increasing one CH2 group to the terebic acid, એટલે કે ટેરેબિક એસિડમાં એક CH2 ગ્રુપ એડ કરી દઈએ તો આપણને શું મળી જાય, તો કે ટર્ફિનોલિક એસિડ, એટલે કે પાછું આપણને મળે ટર્ફિનોલિક એસિડ. Hence the structure of the terpinolic acid must be, તો એના ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે ટર્ફિનોલિક એસિડનું સ્ટ્રક્ચર છે એ કેવું હોય, તો કે અહીંયા આપેલું છે તમને સ્ટ્રક્ચર, એટલે કે આ રીતે વચ્ચે અહીંયા કોણ જોડાયેલું છે, તો કે ઓક્સિજન, એટલે કે આ જે 8મો કાર્બન છે એ 8મો કાર્બન એમાં ઇન્વોલ્વ છે. 8મો કાર્બન ઇન્વોલ્વ છે એટલે કે આ ટર્ફિનોલિક એસિડ. ટર્ફિનોલિક એસિડ કેન બી સિન્થેસાઇઝ ફ્રોમ ધ ઇથાઇલ એસિટો એસિટેટ, એટલે કે એનું નામ છે ઇથાઇલ એસિટો એસિટેટ, એટલે કે એમાંથી કઈ રીતે મળે, તો કે એની રિએક્શન હવે તમને આપેલી છે. એમાં સૌથી પહેલું સ્ટેપ ઇથાઇલ એસિટો એસિટેટ છે. એ ઇથાઇલ એસિટો એસિટેટનું તમને રિએક્શન આપ્યું છે. એમાં સૌથી પહેલું તમારે C2H5ONa, એટલે કે સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ, એના 2 મોલ લેવાના છે. અને અહીંયા એક એસ્ટર ગ્રુપ ધરાવતું તમને કમ્પાઉન્ડ લીધું છે C2H5, એટલે કે પ્રોપિયોનેટ. પ્રોપિયોનેટ એટલે કે ક્લોરીન પ્રોપિયોનેટ, એટલે કે ક્લોરીન ગ્રુપ પણ જોડેલું છે એવું એક ગ્રુપ લીધું છે. તો હવે શું થશે એમાં રિએક્શન, તો આ જે COO2H5 છે એ COO2H5 એ એમનેમ જ રહે છે. પછી આ જે CH2 છે એ CH2 પણ એમનેમ જ રહે છે. ત્યાર પછી શું થશે, તો કે જે CO ગ્રુપ હતું, આ જે આખું ગ્રુપ છે એ આખું ગ્રુપ કઈ જગ્યાએ છે એ હું રાઉન્ડ કરી દઉં છું, COO2H5 CH2 CO અને CH3. તો આ આખું ગ્રુપ આવી ગયું. ત્યાર પછી હવે તો કે આ જે COO2H5 ગ્રુપ છે અને એની સાથે કોણ જોડેલું છે, તો કે CH2. તો એ ગ્રુપ આ જગ્યાએ એની સાથે ડાયરેક્ટ જોડાઈ જશે. આ CH2 C2H5 COO અને એની સાથે કોણ જોડાઈ જશે, તો કે CH2. એવા એના 2 મોલ લીધા છે તો બંને સાઈડ એક મોલ એના જોડાઈ જશે. તો કે આ રીતે આખો કમ્પાઉન્ડ આપણને મળશે. અહીંયા વચ્ચે એક સુધારવું પડશે, અહીંયા CH2 નહીં આવે, અહીંયા ખાલી શું આવી જશે, તો કે CH. આ એક 2 છે એ કાઢી નાખવું, એટલે CH ત્યાં સુધી જશે ખાલી CH. આખો જે હાઇડ્રોજન છે એ આખો હાઇડ્રોજન આપણે શું કરી દેવાનું છે, ત્યાંથી રિમૂવ, એટલે કે બંને હાઇડ્રોજન ત્યાંથી શું થઈ જશે, રિમૂવ થઈ જશે. ખાલી ત્યાં શું આવશે, તો કે કાર્બન. એ કાર્બનની ચારે સાઈડ, એટલે કે આ જે કાર્બન છે, આજે આપણે CH2 ની વાત કરીએ, CH2 ઉપરથી બંને હાઇડ્રોજન શું થઈ જશે, તો કે રિમૂવ થઈ જશે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ તમને આપેલું છે
એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ કરવાનું છે અને બીજું સ્ટેપ આપેલું છે તમને ડીકાર્બોક્સિલેશન. એસિડિક હાઇડ્રોલિસિસ અને ડીકાર્બોક્સિલેશન કરશો તો હવે એમાંથી હાઇડ્રોલિસિસ એટલે કે કોની સાથે રિએક્શન કરવાની હોય આપણે? વોટર મોલિક્યુલ સાથે. વોટર મોલિક્યુલ એટલે કે H અને OH. તો એમાં જે આપણે પ્રોડક્ટ મળશે એ પ્રોડક્ટ આ રીતે મળશે. આજે CH2CO અને CH3 આ જગ્યાએ સુધારવું પડશે આપણે. અહીંયા CH2 નહીં આવે, અહીંયા આવશે CH3. અહીંયા CH2 ની જગ્યાએ શું આવી જશે? CH3. તો આ રીતે જે એનું સ્ટેપ છે તો એ કઈ રીતે હવે પ્રોડક્ટ મળશે એ જોઈએ. તો આ જગ્યાએ CH હતું, તો આ જે આખું ગ્રુપ છે CCO અને CH3 તો એમાં એક હાઇડ્રોજન જોડાઈ જશે તો અહીં શું થઈ જશે? CHCO અને CH3. ત્યાર પછી તો કે આ જગ્યાએ આમાંથી કોણ રિમૂવ થઈ જશે? તો કે C2H5O. આમાંથી કોણ રિમૂવ થઈ જશે? C2H5O. સેમ એ જ રીતે આ બાજુથી પણ કોણ રિમૂવ થશે? C2H5O. અને આ જે COCH2 આ COCH2 હતું એ આ જગ્યાએ આવી જશે, આ COCH2 અને અહીંયા પણ શું આવશે? તો કે COCH2. બંને સાથે કોણ જોડાઈ ગયું? એક તો કે બંને સાઈડે એક એક અહીંયા OH જોડાઈ જશે. બંને સાથે કોણ જોડાઈ છે? તો કે OH એટલે કે ત્યાં એસિડિક આપણે હાઇડ્રોલિસિસ એટલે કે ત્યાં એસિડ ગ્રુપ આવી ગયું. ત્યાર પછીનું જે સ્ટેપ આપેલું છે તમને તો કે 2C2H5 એટલે કે ઇથેનોલ સાથે રિએક્શન કરવાની છે. ઇથેનોલ સાથે રિએક્શન કરશો તો એમાં શું થશે? તો કે આ જે બંને COOH ગ્રુપ હતા, આ જે બંને COOH ગ્રુપ છે એમાંથી કોણ રિમૂવ થશે? તો કે OH ગ્રુપ. આમાંથી પણ કોણ રિમૂવ થશે? OH. અને આ જે OC2H5 છે એ OC2H5 એ આ જગ્યાએ જોડાઈ જશે. એ બંને સાઈડ અહીં શું કોણ જોડાઈ જશે? તો કે OC2H5. બાકીનું સેમ જ રહેશે, બાકીમાં કંઈ ફેર પડશે નહીં. ત્યાર પછીનું સ્ટેપ આપેલું છે, ત્યાર પછીની રિએક્શન છે એ CH3MgF એટલે કે એની સાથે રિએક્શન કરશો અને સેકન્ડ સ્ટેપ તમને આપેલું છે હાઇડ્રોલિસિસ. તો પાછું અહીંયા શું થશે? તો કે આ જે OC2H5 ગ્રુપ જોડાવાનું હતું આ OC2H5 ગ્રુપ છે એ બંને સાઈડથી શું થઈ જશે? રિમૂવ થઈ જશે. અને આ બંને કાર્બન પર પાછા કોણ આવી જશે? તો કે OH એટલે કે હાઇડ્રોક્સિલ ગ્રુપ આવી જશે. અને આ જે વચ્ચેનો જે કાર્બન હતો ત્યાં C અને ઓક્સિજન, કાર્બન સાથે ઓક્સિજન હતો એ ઓક્સિજન સાથે એક ત્યાં શું જોડાઈ જશે? તો કે હાઇડ્રોજન જોડાઈ જશે. એટલે કે ત્યાં ગ્રુપ કયું આવશે? તો કે OH ગ્રુપ. અને એ કાર્બન સાથે બંને સાઈડ અહીંયા કોણ થઈ જશે? તો કે આ મિથાઇલ ગ્રુપ આવી જાય. બંને સાઈડ કયા ગ્રુપ આવી જશે? મિથાઇલ ગ્રુપ. બંને સાઈડ શું આવી જશે? મિથાઇલ ગ્રુપ. ત્યાર પછી હવે એનું શું થશે? તો કે સાયક્લાઇઝેશન. સાયક્લાઇઝેશન થશે તો કઈ રીતે? એટલે કે સાયક્લાઇઝેશન અથવા તેને બીજું નામ આપ્યું છે લેક્ટોનાઇઝેશન. તો લેક્ટોનાઇઝેશનમાં શું થશે અહીંયા? તો આ જે COOH ગ્રુપ છે એ COOH ગ્રુપ અને આ કોણ જોડે જશે? એની સાથે અહીંયા OH એટલે કે એમાંથી કોણ રિમૂવ થશે? તો કે H. એટલે કે આ જગ્યાએ સ્ટ્રક્ચરમાં થોડોક ફેરફાર કરવો પડશે આપણે. અહીંયા ખાલી CO જ વધશે અને આમાંથી અહીંયા H પણ શું થઈ જશે? તો કે એ રિમૂવ થઈ જશે. એટલે કે સ્ટ્રક્ચર આ રીતે આવશે. આ જે COOH છે એમાંથી કોણ રિમૂવ થશે? OH. અને અહીંયા OH ઉપરથી કોણ રિમૂવ થશે? તો કે આ હાઇડ્રોજન રિમૂવ થશે. એટલે કે માઇનસ શું આવશે? તો કે H2O. માઇનસ H2O રિમૂવ થઈ જશે અને સાયક્લાઇઝેશન. બાકી કોણ વધશે? તો કે અહીંયા કોણ વધ્યું? ખાલી CO આ આવી ગયું. આ ઓક્સિજન પણ અહીંથી દૂર કરી છે. ઓક્સિજન પણ અહીંથી શું કરવો પડશે? આપણે દૂર કરવો પડશે. એટલે કે ઉપર ખાલી કોણ વધ્યું? તો કે CO ગ્રુપ વધ્યું. તો આવી ગયું CO ગ્રુપ. અહીંયા કોણ વધ્યું? કાર્બન સાથે કોણ આવ્યું? ઓક્સિજન. આ કાર્બન અને એની સાથેનો આ ઓક્સિજન. એટલે કે આવું સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર આપણને
મળશે, એટલે કે આ આપણને મળી ગયું ટરફેનોલિક એસિડ મળી ગયું. ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે after oxidation of the alpha terminal gives a trihydroxy glycol compound indicating the presence of the double bond between the C1 and C2. તો એ શું દર્શાવે છે તો કે C1 અને C2 વચ્ચે શું આવેલો છે તો કે ડબલ બોન્ડ, એટલે કે આ જે આલ્ફા ટર્મિનલ છે એનું ઓક્સિડેશન કોની હાજરીમાં કરવાનું, KMnO4 ની હાજરીમાં. તો અહીંયા આ જે બંને કાર્બન છે એ બંને કાર્બન ઉપર કોણ જોડે છે તો કે OH ગ્રુપ, એક અહીંયા પણ OH ગ્રુપ અને અહીંયા પણ OH ગ્રુપ. ત્યાર પછીનું સ્ટેપ, ત્યાર પછી રિએક્શન કોની સાથે કરશું તો કે CrO3 સાથે. CrO3 સાથે રિએક્શન કરશું તો શું થશે તો કે એની સાયકલ જે છે એ સાયકલ બ્રેક થઈ જશે. સાયકલ બ્રેક થઈ જાય એટલે કે એ સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર છે એ સાયક્લિકમાં કન્વર્ટ થઈ જશે, એટલે કે આ વચ્ચેનો અહીંયા ડબલ બોન્ડ શું થઈ જશે, બ્રેક થઈ જશે. તો અહીં શું આવી જશે તો કે C ડબલ બોન્ડ O, એટલે કે આ જે બંને કાર્બન અને ઓક્સિજન છે એના વચ્ચે ડબલ બોન્ડ આવી જશે અને અહીંયા શું આવી જશે તો કે COOH ગ્રુપ, એટલે કે આ બોન્ડ શું થઈ જશે, બ્રેક થઈ જશે. પછી શું કરવાનું તો કે H2O રિમૂવ થશે, એટલે કે ડિહાઇડ્રોક્સિલેશન, એટલે કે એમાંથી H2O રિમૂવ થશે. H2O રિમૂવ થશે તો પાછું એ જ રીતે સ્ટ્રક્ચર મળશે અહીંયા, તો કે અહીંયા આ OH નહીં આવે, OH આપણે કાઢી નાખવાનું રહેશે, એટલે કે આ COOH માંથી કોણ રિમૂવ થશે તો કે OH, અને અહીંયા આમાંથી કોણ રિમૂવ થશે તો કે હાઇડ્રોજન રિમૂવ થશે. આમાંથી કોણ રિમૂવ થશે તો કે હાઇડ્રોજન, અને વચ્ચે એ જે ઓક્સિજન હતો એ વચ્ચે અહીંયા આવી જશે, એટલે કે આખું સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર મળશે. ત્યાર પછી એની રિએક્શન આપણે કોની સાથે કરવાની તો કે આલ્કલાઇન KMnO4 સાથે. આલ્કલાઇન KMnO4 સાથે રિએક્શન કરશો તો પાછું એનું ઓક્સિડેશન થશે. ઓક્સિડેશન થઈને પાછું આપણે સ્ટ્રક્ચર જે મળશે એ કઈ રીતે મળશે તો ત્યાં નીચેનું જે સ્ટ્રક્ચર છે એ CCA3 એમ રહેશે. આ ઓક્સિજન છે એ પણ એમ રહેશે. એ ઓક્સિજન છે એ સાયક્લાઇઝેશન છે. હવે એ ઓક્સિજન છે એ આ બોન્ડ બ્રેક થઈને એ બોન્ડ કોની સાથે જોડાશે તો કે આ કાર્બોનાઇલના કાર્બન સાથે. આ કાર્બોનાઇલના કાર્બન સાથે એ જોડાઈ જશે. વચ્ચે કોણ આવી જશે તો કે આ મિથાઇલ ગ્રુપ, અને પાછું એવું સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર આપણને મળશે. તો એ જે સાયક્લિક સ્ટ્રક્ચર છે એ કોનું છે તો કે ટરફેનોલિક એસિડનું. ત્યાર પછી પાછું આપણે જો એનું KMnO4 સાથે રિએક્શન કરશું, પાછું KMnO4 સાથે રિએક્શન કરશું તો હવે આપણને પ્રોડક્ટ તરીકે શું મળશે તો કે એનું પાછું ઓક્સિડેશન થઈ જશે. પાછું ઓક્સિડેશન એટલે કે કંઈ એક કાર્બન ઓછો થઈ જશે. એક કાર્બન ઓછો એટલે કે આ જે CH2 ગ્રુપ છે એ CH2 ગ્રુપ ત્યાંથી શું થઈ જશે તો કે દૂર થઈ જશે. બાકી સેમ જ રહેશે. તો અહીંયા વચ્ચે જે CH2 હતું એ દૂર થઈ ગયું, એટલે કે એક CH2 ગ્રુપ અહીંયા ટેરેબિક એસિડમાં કેવું હશે, ઓછું હશે. એટલે કે આ શું થઈ ગયું તો કે ટેરેબિક એસિડ ફ્રોમ ધ ઇથાઇલ એસિટેટ. ત્યાર પછીની રિએક્શન તમને આપી છે ઇથાઇલ એસિડ છે એનું પાછું અહીંયા રિએક્શન કરવાનું છે તમારે C2H5ON સોડિયમ એસિડેટ સાથે. સોડિયમ ઇથોક્સાઇડ સાથે રિએક્શન કરશું તો અહીંયા જે CH2 હતું એ CH2 માંથી એક હાઇડ્રોજન દૂર થશે અને એની સાથે કોણ જોડાઈ જશે તો કે સોડિયમ. ત્યાર પછી અહીંયા તો કે ક્લોરો એસિડેટ, એટલે કે અહીં ક્લોરિન અને અહીંયા C2H5COO એટલે કે એસ્ટર ગ્રુપ છે. તો એમાં કઈ રીતે રિએક્શન થશે તો કે આમાંથી કોણ રિમૂવ થશે Na અને આમાંથી કોણ રિમૂવ થશે Cl, એટલે કે -NaCl. તો એની સાથે આ આજે આખું ગ્રુપ જોડાઈ જશે CH2COO2H5. આ જે આખું ગ્રુપ હતું એ જોડાઈ જશે. ત્યાર પછી એનું શું કરવાનું તો કે સાયક્લાઇઝેશન. ત્યાર પછી એની રિએક્શન કોની સાથે કરવાની તો કે CH3MgI સાથે. અહીં કાર્બન ઉપર જે ઓક્સિજન હતો એ ઓક્સિજન દૂર થઈ જશે અને ત્યાં એની સાથે કોણ જોડાઈ જશે તો કે OMgI. આ OMgI ગ્રુપ જોડાઈ જશે. એના પછીનું સ્ટેપ આપણે કરશું લાઇડોલિસિસ. હાઇડ્રોલિસિસ એટલે કે H2O સાથે રિએક્શન કરશું. H2O સાથે રિએક્શન કરશું તો અહીંથી MgI ગ્રુપ છે એ દૂર થઈ જશે અને ત્યાં કોણ આવી જશે તો કે હાઇડ્રોજન આવી જશે. ત્યાર પછીનું લેપ્ટોનાઇઝેશન એટલે કે પાછું એનું શું આવી જશે તો કે સાયક્લાઇઝેશન. એટલે કે આ COOH માંથી કોણ રિમૂવ થશે OH, અને આ OH માંથી કોણ રિમૂવ થશે હાઇડ્રોજન, એટલે કે આ એની શું મળી જશે આપણને સાયકલ મળી જશે. સાયકલ એટલે કે એ શું છે તો કે ટેરેબિક એસિડ. ત્યાર પછીની રિએક્શન તમને આપી છે સિન્થેસિસ ઓફ ધ આલ્ફા ટર્મિનલ, એટલે કે એમાં નામ આપ્યું છે JR Perkin એન્ડ કોવર્કર્સ. તો આલ્ફા ટર્મિનલ કેન બી સિન્થેસાઇઝ ફ્રોમ ધ પેરાટોલ્યુઇક એસિડ, એટલે કે પેરાટોલ્યુઇક એસિડ એટલે કે ટોલ્યુઇન છે એના પેરા ગ્રુપ ઓફ એસિડ ગ્રુપ છે એનું રિએક્શન કરવાનું છે કોન્સન્ટ્રેટેડ H2SO4 સાથે. રિએક્શન કરશો તો શું થશે તો કે અહીંયા આપ જે ઓર્થો પોઝિશન છે ત્યાં SO3H ગ્રુપ જોડે સલ્ફોનાઇલ ગ્રુપ જોડાઈ જશે. ત્યાર પછી તો કે ફ્યુઝન KOH, એટલે કે KOH સાથે રિએક્શન કરશો તો જે આ SO3H ગ્રુપ હતું SO3H ગ્રુપની સાથે એની જગ્યાએ કોણ આવી જશે તો કે OH ગ્રુપ. પછી એનું શું કરવાનું તો કે રિડક્શન કરશું તો શું થશે તો કે આ જે રિંગમાં જે બધા બોન્ડ હતા આ રિંગમાં બધા જ બોન્ડ છે એ બધા બોન્ડ શું થઈ ગયા તો કે બ્રેક થઈ ગયા, એટલે કે ત્યાં બધા બોન્ડ બ્રેક થઈ જશે. ત્યાર પછીનું સ્ટેપ રિએક્શન કરશું આપણે HBr સાથે રિએક્શન કરશું તો આ OH રિમૂવ થશે અને એની જગ્યાએ કોણ જોડાઈ જશે બ્રોમિન.
અને એના પછીનું સ્ટેપ આપ્યું છે પિરિડીન. પિરિડીન સાથે રિએક્શન કરશું તો અહીં જે બ્રોમિન હતું એ બ્રોમિન શું થઈ જશે, રિમૂવ, અને ત્યાં કાર્બન વચ્ચે શું આવી જશે, તો કે ડબલ બોન્ડ આવી જશે. ત્યાર પછીનું તમને સ્ટેપ આપેલું છે તો કે C2H5OH એટલે કે ઇથેનોલ સાથે રિએક્શન કરશો એટલે કે એસ્ટરિફિકેશન. એસ્ટરિફિકેશન એટલે કે અહીં જે એસિડ ગ્રુપ હતું એ કન્વર્ટમાં થઈ જશે, તો કે એસ્ટરમાં, એટલે કે ત્યાં શું આવી જશે, તો કે COOH2H5. પછી એનું રિએક્શન કરવાનું છે CH3MgI સાથે. CH3MgI સાથે રિએક્શન કરશો તો અહીં જે કાર્બન ઉપર જે ઓક્સિજન હતો એ ઓક્સિજન સાથે એક કોણ જોડાઈ જશે, તો કે OMgI, અને બંને સાઈડ કોણ આવી જશે, તો કે મિથાઇલ ગ્રુપ આવી જશે, એટલે કે આ મિથિલેશન કહી શકીએ આપણે એને. ત્યાર પછી આવે છે એસિટિક હાઇડ્રોલિસિસ. એસિટિક હાઇડ્રોલિસિસ કરશું તો હવે રિએક્શનમાં શું થશે, તો કે આ MgI ગ્રુપ આમાંથી શું થઈ જશે, રિમૂવ, અને એની જગ્યાએ ખાલી એક કોણ જોડાઈ જશે, તો કે હાઇડ્રોજન, એટલે કે આ પ્રોડક્ટ આપણને શું મળશે, આલ્ફા ટર્પેનોલ.